Om Sai Ram, Vanakkam, welcome to Grandma's class. In this video, we are going to see the Unit 1 Prose, Who Owns the Water, the third section. Term 3 English, Standard 6, Samacheer Kalvi. Already we have done separate videos for section 1, section 2 and the exercises for this lesson. You can find the links in the description box. Let us see the glossary. Tilled. Prepare the land for crops. Tilled. அதாவது நிலத்தை வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்தி அதுக்கு பிறகு தான் விதைகளை நடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பேர் tilled. Meager. Small quantity. Very small in quantity. Gratitude. Thankful. நன்றி உள்ளவராக இருக்கிறது. Verdant. Green with grass. Very greenery. The area is greenery with other plants. Verdant. பசுமையாக இருத்தல். Suspiciously. Doubtfully. சந்தேகத்தோடு இருத்தல். Summoned. Called. To ask them to come. Fortune. Luck. அதிர்ஷ்டம். Contentment. Satisfaction. I mean to get satisfied with anything. திருப்தி அடைதல். Stuttered. Spoke with difficulty. தடுமாற்றத்தோட பேசுறது. சில நேரங்களில் when we are unhappy or when we are in confused mood, we may find difficult to speak. That is called stuttered. Foursquare, which means solidly or firmly to express our ideas or to say something or to do something very firmly. ரொம்ப கண்டிப்பாக சில காரியத்தை செய்கிறதோ சொல்கிறதோ. In the first part, we saw a bird coming in search of a place to lay its eggs. It finds a small depression and lays its eggs, and the eggs get hatched, and the mother bird protects its babies until they are able to fly away. After that, the place was left untenanted. யாருமே அந்த இடத்துக்கு வரல. After that, one day a wild boar comes to that place and it sits on that small pit. By sitting and turning and rolling, it makes the pit into a little bigger one. அந்த பன்றி வந்து அந்த இடத்துல உருண்டு பரண்டு அந்த சின்ன பிட்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்குது. ஒரு நாள் முழுக்க அது அதில் படுத்திருந்துட்டு போகுது. So after that, some wild dogs come with the scent of a wild boar. They wanted to catch it, but they came to that place and searched for it. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பிட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகுது. ஸோ அதுக்கு பிறகு என்னவாகுது, அந்த இடத்துல வந்து மழை வருது. மழை வந்த பிறகு மழையில் வந்து நிறைய தண்ணி அந்த இடத்துல நிரம்பி அந்த இடம் வந்து அப்படியே சகதியாக மாறுது. சகதியில் வந்து எருமை மாடுகள் வந்து அப்படியே அவங்க படுத்து உருண்டு பிறண்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்குறாங்க. பெருசாக்கிட்டு மழையின் நிமித்தமாக அந்த இடத்துல புல்லெல்லாம் வளருது. புல்லெல்லாம் வளர்ந்து ஒரு க்ரீனரி ஒரு ஏரியா மாதிரி அந்த இடம் வந்துடுது. ஸோ இப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத இந்த தேர்ட் செக்ஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். A poor farmer tilled the land near the once small depression. So there was a poor farmer. Farmer உங்களுக்கு தெரியும், the person who looks after the agriculture. Poor person. ரொம்ப ஏழையான ஒரு ஃபார்மர் ஒருத்தர் அந்த சின்ன டிப்ரெஷனுக்கு பக்கத்தில் இருந்தார், அந்த சின்ன பிட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்தார். He tilled his land. So tilled means to getting prepared to the land for planting. His life was hard and the rains were often cruel. His life was hard. அவருடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கடினமாக இருந்தது. And the rains were often cruel. Cruel in the sense the rain doesn't come as per request. அதாவது தேவைக்கேற்ற மாதிரி மழை அது பெய்யாமல் இருந்ததுனால அது வந்து ரொம்ப குரூவலாக அவருக்கு தெரிஞ்சுது. In summer months, he had to travel far to get water for his thirsty crops, and even then his harvest was meager. So during summer he doesn't get enough water, so he has to travel very long way to get water for his thirsty crops. Thirsty crops, the crops which need water. ஸோ எந்த செடிகளுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் போது அவர் வந்து கோடை காலத்தில் தண்ணி கிடைக்காம ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டு அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து பாவம் காய்ந்து போகிற தேர்ஸ்டி கிராப்ஸ்னால் அந்த இடத்துல காய்ந்து போகிற செடிகளுக்கு ஊற்ற வேண்டியிருந்தது.
அந்த மாதிரி ஊத்துனாலும் கூட இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் ஹிஸ் ஹார்வெஸ்ட் வாஸ் மீகர். ஆனால் அவருடைய அறுவடை அல்லது அதில் கிடைத்த பலன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம். One day, not long after the last of the season's rains, he straightened up from his back-breaking work and looked over the land, and that was soon becoming brown again. So one day, ஒரு நாள் மழை பெய்து ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருந்தது. ஆனால் அந்த சீசனுக்கு பிறகு மழை இல்லை. ஆனாலும் அவர் வேலை செய்து ஸ்ட்ரெயிட்டன் அப் ஃப்ரம் ஹிஸ் பேக் பிரேக்கிங் ஒர்க், அதாவது முதுகெலும்பு உடையக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய அந்த விவசாய வேலையிலேருந்து தன்னை நிமிந்து உட்கார்ந்து அப்படியே சுற்றி அவர் லேண்டை பார்த்தா அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சுது? தட் வாஸ் சூன் பிகமிங் ப்ரௌன் அகெயின். மறுபடியும் ப்ரௌன் அகெயின்னா காய்ந்து போகிற நிலைமைக்கு தன்னுடைய நிலம் வந்துட்டதை அவரால் உணர்ந்து முடிஞ்சுது. அதாவது தொடர்ந்து வேலை செய்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. மழை முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணி பிரச்சனை வந்துடுது. ஆனால் வேலையை முடிச்சுட்டு அவர் அப்படியே நிமிந்து ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா மறுபடியும் அந்த நிலம் வந்து விதர் ஆகுது, அதாவது ப்ரௌன் ஆகுது. அவருடைய கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது. எங்கேயோ இருந்து தண்ணி கொண்டு விடுறாரு, தண்ணி கொண்டு விட்டு எல்லாம் செய்தால் கூட அந்த தண்ணி போதாமல் மறுபடியும் அவருடைய நிலம் வந்து காய்ந்து போகிறது அவரால் பார்க்க முடிஞ்சுது. And on the horizon, just beyond his pitiful plot, his eyes came to rest on a patch of green. திடீர்னு அந்த மாதிரி நிமிந்து ஒரு நேரம் பார்க்கும்போது just beyond his pitiful plot, ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது தண்ணி போதாமல் இருக்கக்கூடிய அவருடைய நிலத்துக்கு அந்த பக்கமாக பார்க்கும்போது அவருடைய கண்களில் என்ன தெரிஞ்சுது? கண்கள் வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுச்சு. எந்த இடத்துல? பேட்ச் ஆஃப் கிரீன், நல்ல பசுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து அவருடைய கண்கள் நின்றுது. கோயிங் க்ளோசர் டு இன்வெஸ்டிகேட் டு ஃபைண்ட் அவுட், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். ஸோ அதை கிட்ட போனார். அதுக்கு அந்த க்ரீன் பேட்சுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு போகும்போது the farmer fell to the ground with gratitude at the sight of the verdant bowl. verdant bowl நல்ல பசுமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்நிலை. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒரு சின்ன பிட் வந்து அப்படியே மெல்ல 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 பெருசாகி எருமை மாடுகள்லாம் அதில் விளையாடி இருந்த அந்த பவுலை பார்த்தாரு. பவுலுன்ற இருந்த இடத்துல அந்த சின்ன குளம் மாதிரி குட்டை மாதிரி இருந்த பசுமையான இடத்த பார்த்த உடனேயே the farmer fell to the ground with gratitude. ரொம்ப நன்றியோட அவர் அப்படியே நிலத்தில் விழுந்து வணங்கினார். ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப தூரம் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றாரு. இப்போ பக்கத்துலேயே அந்த பவுலை பார்த்தோன்னே, அதாவது அந்த குட்டையை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஸோ ஹி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஹிஸ் கிராட்டிடியூட். ஹியர் வாஸ் வாட்டர் டு பி ஹேட். ஸோ இப்போ தண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப தூரம் போவேனா, ஹீ குட் ஃபைண்ட் வாட்டர் ஹியர். அண்ட் ஸோ க்ளோஸ் டு ஹிஸ் ஹோல்டிங் மீன்ஸ் ஹிஸ் லேண்ட். ஸோ வாட் எவர் ஹீ பசஸ், ஸோ அவருடைய கையில் என்ன ஹோல்டாக வச்சுருக்கக்கூடிய நிலமோ அதுக்கு பக்கத்தில், ஸோ க்ளோஸ், வெரி க்ளோஸ், பக்கத்தில் இருந்தது. ஃபர்கெட்டிங் ஆல் டயர்ட்னஸ், ஸோ தண்ணியை பார்த்தோன்னே எல்லா களைப்பும் ஓடியே போயிடுச்சு. ஹீ ரேஸ்ட் ஹோம் அண்ட் brought out his pickaxe and spade, and soon the buffalo's picnic spot was a perfectly decent little pond. ஸோ ஃபர்கெட்டிங் ஆல் டயர்ட்னஸ், அப்படியே அவருடைய கவலையெல்லாம் களைப்பெல்லாம் எங்கேயோ ஓடி போச்சு. ஹி ரேஸ்ட் ஹோம், வீட்டுக்கு ரொம்ப வேகமாக ஓடி போனார். brought out his pickaxe and spade, ஸோ அங்கேருந்து வீட்டிலேருந்து என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தார்? ஆயுதங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தார். மண்ணை கிட்டக்கூடிய ஆயுதங்கள், கோடலி, மண்வெட்டி, ஷவல் மாதிரி எல்லா ஆயுதத்தையும் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்தார். அண்ட் சூன் த பஃப்லோஸ் பிக்னிக் ஸ்பாட், ஸோ இவ்வளவு நேரம் யாருடைய பிக்னிக் ஸ்பாட்டாக இருந்தது? எருமைகளுடைய பிக்னிக் ஸ்பாட்டாக இருந்தது. அவங்க தான் அப்பப்போ வந்து அதில் படுத்து உருண்டு தன்னை கூல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா சகதியும் சேருமா இருந்த இடம். வாஸ் பர்ஃபெக்ட்லி டீசன்ட் லிட்டில் பாண்ட். ஸோ இமீடியட்டாக அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி என்ன பண்ணார்? இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி க்ளீன் பண்ணி நல்ல ஒரு சுத்தமான தண்ணி நிற்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பாண்ட், சின்ன குளமா அதை மாற்றினார். இஸ் எ ஸ்டோரி கோயிங் டு எண்ட் வித் த மாரல்? யூ மே ஆஸ்க் மீ சஸ்பிஷியஸ்லி. ஸோ இதோட இந்த மாரலோட இந்த கதைங்க முடிய போதா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சந்தேகத்தோட டவுட்ஃபுல்லாக என்னை கேட்பீங்க. நோ லிட்டில் ஒன், பட் தேர் இஸ் சம்திங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரி திங் வி see அண்ட் ஹியர். இதோட இல்லை குழந்தைங்களா, we have to learn everything we see or hear. ஏதாவது நம்ம பார்க்குறது கேட்குற விஷயத்துலேருந்து ஏதாவது நம்ம கற்றுக்கணும். So hush while I come to the end of the tale. So please keep silent.
till I come to the end of the tale. கதையினுடைய முடிவுக்கு வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து நமக்கு நடுவில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா நம்ம கதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ ஒரு இடத்துல இங்கேயே முடிய போதோ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. அப்போ அந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு, இல்லை கொஞ்ச நேரம் இருங்க குழந்தைங்களா, நம்ம கேட்குறது பேசுகிறது எதுலேயும் நம்ம ஒரு சின்ன விஷயத்த லேர்ன் பண்ணணும், எதையாவது நம்ம கற்றுக்கணும். அதனால் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து நான் கதையினுடைய கடைசிக்கு வர்ற வரைக்கும் காத்துருங்க. So happy was the farmer that he told his wife, who summoned the village priest to bless their fortune. So fortune அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க அதிர்ஷ்டம், அதாவது தண்ணி பக்கத்திலேயே கிடைச்சிருக்குது. ஃபார்மர் வாஸ் ஸோ ஹாப்பி, ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அவர் தன்னுடைய மனைவி கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு. அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே இருக்க கோயில் பூஜாரி, கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பூசாரியோ இல்லை ப்ரீஸ்ட் குருக்களையோ கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க. I do not need to tell you how soon news travels in a little village, and so it was quite a crowd that gathered by the side of the pond to see the priest furrow his brow and chant serious something that nobody ever understands. So இப்போ the author சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்லை, ஏன்னா நியூஸ் வந்து எப்போவுமே கிராமத்தில் ரொம்ப வேகமாக பரவும், எந்த ஒரு விஷயமுமே ரொம்ப வேகமாக பரவக்கூடியது. அண்ட் ஹென்ஸ் இட் வாஸ் அ குவைட் க்ரௌட். ஸோ எல்லா மக்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாரும் அந்த பாண்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து கேதர் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் தேவர் லுக்கிங் அட் த ப்ரீஸ்ட்டை பார்க்குறாரு. ப்ரீஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு, ஃபாலோ ஹிஸ் ப்ரோ அண்ட் சாண்ட் சீரியஸ் சம்திங் தட் நோபடி எவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ். ஸோ சாண்ட்னா ஊதுதல், மந்திரம் சொல்கிறது. ஸோ அவர் வந்து தன்னுடைய நெத்தியை சுருக்கிக்கிட்டு, அதாவது புருவத்தை சுருக்கிக்கிட்டு அவர் வந்து ஏதோ மந்திரத்தை, யாருக்குமே புரியாத ஒரு மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இதை பார்க்கறதுக்காக மக்கள் எல்லாருமே அங்கே கூடி நிற்கிறாங்க. Just then, the richest farmer in the village pushed his way to the front of the group. So at that time, அந்த நேரத்தில் richest farmer, அந்த கிராமத்திலே இருந்து மிக பணக்கார ஒரு விவசாயி அப்படியே க்ரௌடை புஷ் பண்ணிட்டு குரூப்புக்கு முன்னாடி வந்து நின்னாரு. He was always upset when things took place that he was not invited to. ஸோ எப்போவே அவருக்கு குழப்பமாகும், ஏதாவது நடக்கும்போது தன்னை யாராவது கூப்பிடலை அழைக்கலை அப்படின்னாலே அவர் ரொம்ப குழப்பமாயிடுவார். லுக்கிங் அட் தி ஃபார்மர் அண்ட் த பிளேசிட் பாண்ட், பிளேசிட் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது இந்த பாண்ட். இப்போ ஏன்னா எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் நீட்டாக தண்ணியோடு இருக்குது. ஸோ அமைதியாக இருக்க பாண்ட், அது ரெண்டையும் அவர் பார்த்தாரு. A slow smile of contentment creased his face. ஸ்லோ ஸ்மைல், அப்படி மென்மையான ஒரு புன்னகைப்பு. ஆஃப் கண்டென்மெண்ட், ஒரு திருப்தியான ஒரு புன்னகைப்பு மெல்லமாக அவருடைய முகத்தில் கோடிட்டது. கிரீஸ்டுனா என்னது, அப்படியே மெல்லமாக வந்தது முகத்தில், அப்படியே மெல்ல மெல்லமாக அவருடைய புன்னகைப்பு, திருப்தியான ஒரு புன்னகைப்பு வர்றது இருந்தது. ஐ see you have come to bless my pond, he said to the priest. ஸோ இமீடியட்டாக அவர் என்ன பண்ணார், இந்த வார்த்தையை சொன்னார். ஐ see you have come to bless my pond. ப்ரீஸ்ட்டை பார்த்து சொன்னார், என்னுடைய குளத்தை வந்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கீங்களா? Your pond, stuttered the poor farmer. பாவம் அந்த ஏழை விவசாயிக்கு என்ன பண்ணுறனே தெரில, அப்படியே வார்த்தைகள் வந்து தடுமாறி வந்தது. யுவர் பாண்ட், உங்கள் குளமா அப்படின்னு தடுமாற்றத்தோட கேட்டார். Why? Yes, smoothly oil the rich one. ஆமாம், ஏன் அப்படியே ஸ்மூத்லி ஆயில்டு, அப்படியே அந்த வார்த்தைகள் வந்து அப்படி மழுப்பலாக அப்படியே மென்மையாக அந்த வார்த்தைகள் YESங்கிற வார்த்தைகள் அந்த ரிச் மேனோட வாயிலிருந்து வந்தது. யுவர் பேட்ச் surely ends just there. This land is all mine. Your patch, பேட்ச்ன்றது இந்த இடத்துல உனக்கு சொந்தமான நிலம். surely ends just there, உன்னோட நிலம் வந்து அந்த எல்லையோட முடியுது. இந்த லேண்ட் என்னோடது, இது இருக்கிற எல்லாமே என்னோடது. And saying this, he crossed his arms and planted his feet four square on the ground. ஸோ இதை சொல்லிக்கிட்டே அவர் என்ன பண்ணார், crossed his arms, தன்னுடைய கைகளை கட்டிட்டு தன்னுடைய காலை வந்து planted his feet, plantedனா அடித்து வைக்கிறது, ரொம்ப வேகமாக ஃபேமாக, ஃபோர் ஸ்கொயர், ரொம்ப ஃபேமாக அந்த நிலத்தில் தன்னுடைய காலை அடித்து வச்சு சொன்னார். கைகளை கட்டிக்கிட்டு காலை அடித்து சொன்னார், இது என்னோடது. As the rich farmer and the poor one looked at each other. ஸோ இப்போ ஏழை விவசாயி பணக்கார் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் பார்த்தாங்க. The buffaloes, the dogs, the boar, and yes, even the little bird stopped by to see. ஸோ யாரெல்லாம் அந்த சின்ன டிப்ரெஷனை வந்து பெரிய பிட்டா அல்லது பெரிய குளமா மாற்றுறதுக்கு உதவியாக இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அங்கே நின்று இந்த
விஷயத்தை நடக்கிறத பார்த்தாங்க. They all stood around the little jewel of blue. Little jewel of blue refers to the small pond. அதாவது இப்போ ஜுவல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமா அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி வந்து எப்போவுமே ப்ளூவில் தான் ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் அந்த குளத்தை வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு, லிட்டில் ஜுவல் ஆஃப் ப்ளூ, அதாவது ஜுவல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயம், ரொம்ப ஸ்பெஷல் ப்ரெஷியஸாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சுற்றி எல்லாரும் நிற்கிறாங்க. இன் எவ்ரி மைண்ட் ஸ்மால் ஆர் பிக், எல்லாருடைய மனசுலையும் சின்னவங்களோ பெரியவங்களோ கேம் அ சிமிலர் தாட், ஒரே எண்ணம் வந்தது. என்ன எண்ணம்? ஷுவலி ஐ ஹேட் சம்திங் டு டூ வித் திஸ், இதுக்கு ஏதாவது நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாருடைய மனசுலையும் அந்த எண்ணம் வந்து ஓடிச்சு. அண்ட் ஸோ ஐ எண்ட் வித் அ கொஸ்டின் டு யூ மை பிலவட் ஃப்ரெண்ட். ஆத்தர் சொல்றாரு, ஐ ஹியர் எண்ட் த ஸ்டோரி வித் அ கொஸ்டின் டு யூ. ஒரு சின்ன கொஸ்டினோட இந்த கதையை நான் இங்கே உங்களுக்கு முடிக்கிறேன். ஹூ ஓன்ஸ் தி வாட்டர்? இப்போ இந்த தண்ணிக்கு யார் சொந்தக்காரர்? ஹூ ஹேஸ் டு பொசஸ் திஸ் வாட்டர்? நாட் அ மாரல், ஜஸ்ட் அ தாட். இந்த கதையில் எந்த மாரலும் இல்லை அறிவுரையும் இல்லை, ஒரு சின்ன கருத்து மட்டும்தான், ஜஸ்ட் அ தாட். A germ of an idea to dig and make bigger. Germ refers to the root cause, the root of an idea. இப்போ the root of an idea வந்து என்னது? Dig and make bigger. எப்படி அந்த டிப்ரெஷன் வந்து சின்ன டிப்ரெஷனாக இருந்தது, மெல்ல 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 ஒவ்வொருத்தர் மூலமாகவோ அது பெருசாகி குளமாக மாறிச்சோ, அந்த மாதிரி இப்போ இந்த தண்ணி யாருக்கு சொந்தங்கிற எண்ணமும் கூட அப்படியே சின்னது யாருக்கு சொந்தங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பித்து மெல்ல 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 அது பெருசாகி யார் அதை உரிமைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லணும். ஆனால் அதே நேரத்தில் சர்டன் திங்ஸ் வி கெட் விதவுட் பேயிங். நமக்கு எந்த செலவும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் இந்த பூமியில் கிடைக்குது. காற்று, மழை, தண்ணி, வெளிச்சம், சூரியன், எல்லாமே நமக்கு, வெப்பம் எல்லாமே நமக்கு காசு இல்லாமல் கிடைக்குது. அதை வந்து நம்ம எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கணும். Thank you for watching this video. Like, share and subscribe to our Grandma's class. Thank you. Om Sai Ram.